नीलाम्बुजश्यामल कमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणं मुहसायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अयोध्या कुलनंदन प्रभु श्रीरामचंद्रंकर श्रीचरण तले कोटि कोटि प्रणाम जणाई तांकर आराधना स्थली को आमर यात्रा आरंभ। सही पुण्यमय देवभूमि होछि उत्कलर अयोध्या फतेगढ़। हे भक्त माने आपण माने एही पुण्यभूमि रे थरे पदार्पण करी प्रभु श्रीरामचंद्रंकर पवित्र पूजारे भाग नियंतु एवं निज हृदय रे भक्तिर वातावरण सृष्टि करंतु। जय श्री राम। पवित्र पीठ फतेगढ़ मंदिर मालिनी सहर भुवनेश्वर ठारू 65 किलोमीटर दूर अवस्थित एवं नयागढ़ ठारू 40 किलोमीटर दूर रे अवस्थित यही पवित्र पीठ। यही देखंतु आमे आसी पहुँची जाइछु भुवनेश्वर नयागढ़ रास्तार बाघमारी ठारे। नयागढ़ टू रास्ता केमती चिन्हट होची एटा हला नयागढ़ रास्ता। बाघमारी ठारू नयागढ़ को जाउची ए रास्ता। यही रास्तार आमे जेतले बाघमारी छकरे पहुँची जिबा आमे फतेगढ़ श्रीराम मंदिर को जावाक गले आमे यही पीठरे बाम पट को न जाई डाहाण पट को जिबा। डाहाण पटे गले आमे बाघमारी कलापथर रोड रे जिबा। ये देखंतु आमे वर्तमान यही कलापथर रोड देकिरी जाउछु। यही रास्ता पड़ी कलापथर कंटिल मुख्य रास्ता। आमे सही पवित्र पीठ को यात्रा करुचु। यही पुण्य पीठ दर्शन करने पे मनरे असरंती आग्रह उद्दीपना। ये देखंतु पार्श्वरे सुंदर शस्य क्षेत्र परिवेश खूब मनोरम। आगरे गोटे स्थान रही आमे सामान्य जलजोग करूँ। साधारणतः बाटर रही खाद्य ग्रहण कले विशेष खुशी लगे जहाँ बनभोजी परी लगे। आसिले हारी आमर यही स्थान को देखंतु निकांचन स्थान। यही सुंदर पुष्करणीटीए तो नुहे यह पत्थर निर्मित गोटे कूओ। यार पानी खूब सुंदर। आपण मैंने जदि आसती यही स्थान अटिकी ले निश्चिंत भाव में खुशी लगे एवं खुशी होई खाद्य ग्रहण कले निश्चिंत आपण मैंने आनंद पाइबे। आगुक चली रास्ता पार्श्व सेमती सुंदर शस्य क्षेत्र। आम आज पहुँच जाइछु गेड़ियापल्ली बाजार रे। ये बाजार को देखंतु आगरे आमे आमर इच्छित स्थान को जीवु। यही हूँ धला पथर कला पथर सुंदर बजारटीए। गेड़ियापल्ली पर एटा गोटे मनोरम बजार। अनेक जिनिस ए बजार रही
आपण माने जदि यही बाट दे आसंती आपण निश्चिंत भाव बजार दृश्य को न देखी रही परिबे नहीं। वास्तविक लोक मानकर किभली किणा विकास चली जेहेतु आम जाऊे आमर आखि अटकी जाइए आम रास्ता पार्श्व को धीरे धीरे आमर गाड़ी चली फल मार्केट पनीपरिया फल विशेषकर कदली एठार बोधे भल मिली थाए। आमर गाड़ी चली आगे गोटे कार चली पछे पछे आम रही रही बजार को देखुचे केतेबेले आसिले आम मन पकेबू यही धला पत्थर कला पत्थर बजार को। आम पछरे कला पत्थर बाजार रहीगला यही सुंदर स्थान खोला स्थान रास्ता काम चली किसी समय पर आम आमर इप्सित स्थान रे पहुँची जीवु। तेणु गाड़ी फांक दे आम देखुचु रास्ता पार्श्वर सुंदर दृश्य को। किभली गाड़ी गति करछि किंतु पार्श्वर गछ गुड़िक ता सहित गति करछि सते जेमती जना पड़ुछि एई वृक्ष गुड़िक सब गतिशील। स्थान आम पहुँची गलु ये हूँ फतेगड़ छक गोटे भी बजार टीए एठारू सीधा कंटिल नीलमाधव रास्ता यही स्थान 16 किलोमीटर हम कंटिल नीलमाधव रास्ता सीधा पड़ी बाम पट को नयागढ़ रास्ता। आमे बर्तमान बाम पट को जाऊँ नयागढ़ रास्तार जाऊँ आमर राम मंदिर को दर्शन करने। आमर गाड़ी चली आग को आग बाटर दृश्य को आम अवलोकन करुचु। आसी पहुँच जाइछु आगे यही छकरे यही छकटारू आम बाम पट को जीवा राम मंदिर एवं डाण पट को खंडपड़ा नयागढ़ भापुर भापुर 4 किलोमीटर एवं खंडपड़ा हूँ 18 किलोमीटर नयागढ़ 36 किलोमीटर। आमर राम मंदिर रास्ता यही देखंतु सुंदर दृश्य राम मंदिर पहाड़ उपरे प्रभु श्रीराम मंदिर प्रभुंकर मंदिर सुंदर देखा जाउची। पहाड़ रे छोट मंदिर टी केमती दूर देखा जाउची सबुजिया भरा पहाड़। आमे आसी पहुँच जाइछु पहाड़र पाददेश रे। यही पहाड़ ठारू प्राय 1 किलोमीटर दूर रे मंदिर अवस्थित। पहाड़ कटा जाई रास्ता निर्माण करा जाइछि।
କିଭଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ତାର ଛବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବଙ୍କା ବଙ୍କା ଦେଇ ପାହାଡ଼ କଟାଯାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରର ଛବି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା ତାର ନକ୍ସାଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଗାଡ଼ି ଏହି ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେପଟୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହି ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥରେ, ମନରେ ଅହେତୁକ ଭୟ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ସମନ୍ତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇଛୁ। ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ। କେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାର ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଆମର ଏହି ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମହାପୁର ବ୍ଲକର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ମାତା ସୀତା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 2017 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମହାପୁର ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅନୁଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାହାଡ଼ କଟା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର ଯାତ୍ରା କିଭଳି ସଫଳ ହେଉ। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଭରା ଏହି ପାହାଡ଼ ଦୂରରୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗ ଚାଲିଛି। ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତର୍କତାର ସହିତ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ କଟାଇ କେମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାର୍ଶ୍ୱତ ପାହାଡ଼କୁ କିଭଳି ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇଛି, ଭିତରେ କେତେ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ସାଧନା କରାଯାଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ମନର ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୀଠ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର। ଆମର ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁବାନ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖୁସି ମନରେ ଆଗକୁ ଆଗ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯିବା এই ମନ୍ଦିରକୁ। এই ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର।
ଏ ହେଉଛି ଜୋତା ରଖିବା ସ୍ଥାନ। ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପୀଠକୁ ଯିବା। କିଭଳି ଲୋକମାନେ ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷ ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରକୁ। ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ହେଉଛି ବିଖ୍ୟାତ ରାମ ମନ୍ଦିର। ସେଇଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତୋରଣ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା। ହଁ, ଆମେ ତୋରଣ ନିକଟରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋଟିଏ ନେବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ମୃତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ହଁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଜୟସ୍ଥଳୀ। ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମିରେ। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆନନ୍ଦ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ। କବି ବାସ୍ତବରେ କହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଯାହା ହେଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଦେବା ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ। ଏ ଯେଉଁ 2017 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ପୀଠ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସେମାନେ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଶିଷ ଦେଉଥିଲା। ଅନାବୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳବର୍ଷି କରି ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 22, 2024ରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେହି 22 ତାରିଖ 2024ରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 65 ଫୁଟ ଏବଂ ଏହାର ଭଦ୍ରା ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 35 ଫୁଟ। ଜଗମୋହନର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 25 ଫୁଟ। ଏହି ସ୍ଥାନ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 1632 ଫୁଟ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ। ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପୀଠ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ପୀଠ ଥିଲା। 1912 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
ନବକଳେବର ସମୟରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦାରୁ ଏହି ପାହାଡ଼ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ଏହି ପାହାଡ଼ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଖେଳିଗଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ତାର ନାୟକ ଥିଲେ ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ 1917 ମସିହାରେ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାହା ହେଉ ସେହି ମହତ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ପ୍ରମୁଖ ଦେବଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୁଭାଶିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ସୀତା, ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶ, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଚତୁର୍ଦିଗର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟରାଜି, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଭରା ଚତୁର୍ଦିଗର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନଲାଖି ହେବ। ତେଣୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତିର ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏଠି ଥରେ ପାଦ ଦେଲେ ପବିତ୍ର ଧୂଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏ ଭୂମି ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେ ହେଉଛି ଏ ପୀଠର ଆଦ୍ୟ ଦେବତା। ପ୍ରଭୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସତେ ଯେପରି ସେ ଆଜି ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ଲଗାଇ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପ୍ରକୃତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସମସ୍ତ କଳୁଷ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ। ହୃଦୟ ଭିତରେ
दिव्य अनुभूति सृष्टि हुए। हिंसा देश लोप पाई अपूर्व शांति सृष्टि हुए। तेणु प्रत्येक मनीष निश्चिंत भाव देवभूमि आसी प्रभु देवतांकर शुभाशीष नेबा। आज तो समय हो जाइछि, आसंतु प्रभु श्रीरामंग ठारू मिलाणी नहीं आमर गृह को फेरी जावा, पुणी से तेल लुण संसार मिशीजा। संसार रहिले मध्य आमे केबे आम प्रभु को भूलिबा नहीं। प्रभु होचंती आमर आपणार, तांको मन प्राण हृदय रे धारण करी निश्चिंत भाव दिव्य पत्थर यात्री हेबा। जय श्री राम।